త్వరగా రానయున్న యేసు ప్రభు నామములో మీకందరకు దేవుని కృప. शीघ्र आने वाले परमेश्वर यीशु मसीह का आप सबको शुभ होवे. ప్రభు రాక వరకు తోడుగా ఉండును గాక. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक परमेश्वर आपके साथ होवे. ప్రార్థన చేసుకుందాం. आइए हम दुआ करें. యేసు క్రీస్తు ప్రభువా, నీవే మాతో మాట్లాడండి. प्रभु यीशु मसीह आप हमसे बातें करें. నీ దాసుని మరుగు చేసి నిన్ను బయలుపరచుకొనండి. आप अपने दास को प्रभु जी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके तू ही बातें कर. దేవా, నాకు కనబడుము, నాతో మాట్లాడుము. हे परमेश्वर तू मुझे दिखाई दे और मुझसे बातें कर. దేవా, అందరికీ కనబడుము, అందరితో మాట్లాడుము. परमेश्वर हर एक को तू दिखाई दे और हर एक से बातें कर. యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं पिता. ఆమేన్. आमीन. త్వరగా రానయున్న యేసు క్రీస్తు ప్రభునందు ప్రియులారా, शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रियो, దేవుని కృప నిత్యము మీకు తోడుగా ఉండి परमेश्वर के अनुग्रह सदा आपके साथ बनी रहे. దేవుని వాక్యము ద్వారా మీతో మాట్లాడుచు परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपसे बातें करते हुए యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మహిమ రూపమును మీకు బయలుపరచుచు प्रभु यीशु मसीह के महिमा के स्वरूप में आपको ले जाने के लिए పరిశుద్ధాత్ముడు తన శక్తి ద్వారా మిమ్మను సిద్ధము చేసి पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको तैयार करें మహిమ మేఘమెక్కించును గాక. और महिमा के बादलों पर आपको उठाए. ఆమేన్. आमीन. 2024వ బైబిల్ మిషన్ మహాసభలలో మనము ఉన్నాము. और 2004 साल में हमने बाइबल मिशन में प्रवेश किए. ప్రతి ఏడాది దేవుడు విస్తారమైన ప్రజలను ఈ మహాసభలకు తీసుకొని వచ్చుచున్నారు. और हर वर्ष परमेश्वर लाखों के लोगों को जो है इस सभा में परमेश्वर शामिल कर रहे हैं. 2008వ సంవత్సరంలో और 2008वें वर्ष में మన తండ్రి గారైన కార్డినల్ రెవరెండ్ డాక్టర్ జానయ్య గారి ద్వారా हमारे पिता श्री रेवरेंड गैब्रियल के द्वारा తాడేపల్లిగూడెం పట్టణంలో మహాసభలు ఏర్పాటు చేశారు. ताड़ेपल्लीगुड़म के इस महानगर में जो है एक सभा का आयोजन किया गया. అప్పటికి కొద్ది మందిగా మాత్రమే మనుషులు మహాసభలకు వచ్చేవారు. उन दिनों में उस समय बहुत ही थोड़े लोग इकट्ठा होते थे. ఎందుచేతనగా 1938వ ఏడాదిలో और उस रीति से 1938वें वर्ष में దేవుడు బయలుపరచగా దైవజనుడు దేవదాసు అయ్య గారు స్థాపించిన బైబిల్ మిషను और परमेश्वर के दास देवदास अय्या जी को जो दर्शन देकर इस संस्था को स्थापित करवाया. లోకములో వేగముగా విస్తరించుచున్న రోజుల్లో और उन दिनों में जो है संसार में इस रीति से फैलने की वजह से అనుకొనని విభేదములు కలుగుటను బట్టి और बहुत से ऐसे भेद की बातें बताते हुए 2008లో మహాసభలు తాడేపల్లిగూడెంలో తండ్రి గారు జానయ్య గారు ఏర్పాటు చేయవలసి వచ్చినది. और ताड़ेपल्लीगुड़म में जो है 2008वें वर्ष में परमेश्वर के दास जॉन अय्या जी के द्वारा जो है इस सभा का आयोजन किया गया. ఎప్పుడు అయ్యగారు చెప్పేవారు, और परमेश्वर के दास यूं हर समय कहते थे, ఈ భేదములను బట్టి మనము సభలను ప్రత్యేకముగా ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ और इन सारे लोगों के लिए जब ऐसे महासभाओं का आयोजन करने पर भी ప్రారంభములో కొద్ది మందిగా మాత్రమే ఉన్నను, और शुरुआत में थोड़े लोग होने के बावजूद తుదకు ఇది మహా అభివృద్ధిలోనికి వస్తుంది. ये धीरे धीरे आगे को महासभा में बदल जाएगी. కడకు అందరూ ఇక్కడికే దీనిలోనికే రావలసి ఉంటుంది అని అన్నారు. और इसीलिए सभी लोगों को यहीं पर आना है कहके उन्होंने कहा. ఇప్పుడు అయ్యగారు మన మధ్య శారీరకంగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా और अय्यगारू हमारे बीच में शारीरिक रीति से ना होने पर भी దేవదాసయ్య గారి శిష్యుడిగా పనిచేసినటువంటి తండ్రి గారు और కార్డినల్ జానయ్య గారు और गैब्रियल जॉयगर जो है देवदास अय्या जी का जो चेले के रूप में काम किया करते थे. ఏ మాట అయితే పలికారో ఆ మాటను దేవుడు నెరవేర్పులోనికి తీసుకొని వచ్చినాడు. जो जो बातें परमेश्वर ने उनको बताई थी उन्हीं बातों को उन्होंने पूरा करते हुए आगे बढ़े. 2008 నుండి ప్రతి ఏడాది
और 2008वें वर्ष से अब तक అధికమవుతూనే వస్తున్నారు తప్ప సంఖ్య తగ్గలేదు. और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ना कि घट रही है. నేను భావించేది మీరు చూచేది हम जैसे सोचते हैं और आप लोग देखते हैं, ఈ 2024వ సభ और आज इस 2024वें वर्ष की सभा గడచిన సభల కంటే చాలా పెద్దదిగా ఉన్నది. और बीते दिनों की सभाओं से बढ़कर है. పోయిన ఏడాది మనం పెద్ద పందిరి వేసినప్పటికీ और पिछले वर्षों में जो हम बड़े पंडाल डालने पर भी అది చాలలేదు గనుక ఈ రోజు చాలా పెంచాము. और वो बस नहीं होने की वजह से हम लोगों ने बढ़ा दिए. పెంచినటువంటి పందిరి కూడా చాలలేదు గనుక और बढ़ाने के बावजूद भी जो है लोगों की संख्या बढ़ती जा रही. ఇంకా ఎంత పెద్ద పందిరి వేయాలా అని ఆలోచనలో పడ్డాము. और कितनी बड़ी हम जो है तंबू को बढ़ाना है, हम सोच में पड़ गए. పందిర్లు పెంచే కొలది ప్రజలు వస్తూనే ఉన్నారు. जैसे जैसे तंबू बढ़ती जा रही वैसे वैसे लोगों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है. ప్రజలను మనము తేలేము కానీ దేవుడే తీసుకుని వచ్చుచున్నాడు. लोगों को हम नहीं ला सकते, लेकिन परमेश्वर उन्हें लेकर आते हैं. వాస్తవానికి ఈ మహాసభలను గురించిన ప్రచారానికి और इस महासभा में आए हुए हर लोगों को మేము ఎక్కువ సొమ్ము ఖర్చు చేయలేదు. और हम जो है उनके लिए ज्यादा खर्च नहीं किए हैं. చాలా దీనముగానే నిరాడంబరముగానే ప్రచారము సంఘములలో చేయడం జరిగినది. लेकिन इसके विषय में जो है हम जो है बस्तियों में, गांवों में, कलीसिया में प्रचार किए. కేవలము కొన్ని చోట్ల మాత్రమే వాల్ పోస్టర్స్ వేసినాము. केवल कुछ ही जगहों में जो है हम लोगों ने जो है वॉल पोस्टर्स लगाए. ప్రచారమును బట్టి ప్రజలు వస్తారని అనుకుంటే और प्रचार के माध्यम से यदि लोग आएंगे कह के सोचा, అది కొంతవరకు మాత్రమే ప్రయోజనం అవుతుందేమో కానీ लेकिन वो थोड़ी कुछ जो है वो कामयाब होता है. దేవుడు ప్రజలను తీసుకుని వస్తే अगर परमेश्वर लोगों को लाने लगा అది ఒక ప్రవాహము వలె ఉంటుంది. और वो एक प्रभावशाली होता है. ఆ ప్రభావమునకు ఏదియు ఎవరును అడ్డు రాలేరు. और उस प्रभाव को जो है कोई भी जो है रोक नहीं सकता, उसको कोई आड़ नहीं आ सकता. అడ్డులన్నిటిని అధిగమించి అధికముగా విస్తరించేదే మనము జరిగించుచున్న బైబిల్ మిషన్ మహాసభ. और इस रीति से आड़ आने वाली जो सब कुछ को हटाकर हम बाइबल मिशन के अधिकारी लोग जो से आगे बढ़ाते हैं. మీరు చూస్తూనే ఉండండి. और आप देखते रहिए प्रियो, మీ కన్నుల ముందే బైబిల్ మిషన్ और आपके आंखों के सामने बाइबल मिशन ఎంతగా విస్తరిస్తుందో. कितनी फैल रही है. వాడలోని వారు 8 మందే కానీ और जहाज में भले 8 लोग थे, ప్రవాహములు దాటుకొని అరారాతు పర్వతం మీదికి और प्रवाहों से पार होकर जो है अरारत पर्वत पर నోహు వాడ వచ్చిన తరువాత और नूह के बाद आने वाले వాడలోని వారి సంఖ్య 8 నుండి ఎంతమంది వరకు విస్తరించిందో. और उस नाव में 8 लोगों के वजह से और संख्या इतनी बढ़ गई. ప్రపంచమంతా వారి సంతతితో వారి కుమారులు, కోడండ్రు, కుమార్తెలు, అల్లుండ్రతో, మనువలు, మనువరాండ్రతో దేవుడు నింపివేసినాడు. और इस धरती पर जो है उनके बेटे, बहू और उनके नाती पोतों के द्वारा जो है इस धरती को परमेश्वर ने नूह के वंश से भर गया. దైవజనుడు దేవదాసయ్య గారు నోవహు వంటి వారు. और देवदास अय्या जो परमेश्वर के जन एक नूह की तरह है, నీతిగా జీవించిన వారు. और एक धार्मिक जीवन जीने वाला. యేసు ప్రభువునే కోరుకున్నారు గాని ఈ లోకములో ఏదియు ఆయన కోరుకొనలేదు. और इस संसार में उसने कुछ नहीं चाहा, केवल प्रभु यीशु मसीह को चाहा. ప్రభువును మాత్రమే కోరుకున్నవారు అన్నిటినీ పొందినవారు అవుతారు. और प्रभु को चाहने वाले वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं. నీతిమంతుని పిల్లలు వాని తదనంతరమున వర్ధిల్లుతారనే మాటను और धर्मियों के संतान जो है वो निरंतर बढ़ते रहेंगे. దైవజనుని యొక్క విశ్వాస పుత్రులు పుత్రికలు और परमेश्वर के जन के विश्वासी जो विश्वास जो है उनके पुत्रों पर प्रभाव होता है. ప్రపంచంలోని అన్ని ఖండములలోనూ ఉన్నారు. और पृथ्वी के हर एक खंड में जो है पाए जाते हैं. మీరు కొందరిని చూడవచ్చును, आप लोग कुछ लोगों को देख सकते हैं, అనేకులను చూడలేకపోవచ్చును. या फिर बहुतों को आप देख नहीं सकते. కానీ దేవుని యొక్క సంఘము लेकिन परमेश्वर की कलीसिया అనగా బైబిల్ మిషను అను దేవుని సంఘము अर्थात बाइबल मिशन परमेश्वर की कलीसिया ప్రపంచమంతటా విస్తరించినది. और पूरे विश्व में भर गई है.
దైవాశీర్వాదము ఈ సంఘమునకు దేవుడిచ్చినాడు. और परमेश्वर ने अपने आशीष को इस कलीसिया के ऊपर में उंडेला है. గాలి వ్యాపించినట్లుగా వ్యాపిస్తుందని దేవుడే చెప్పారు. जिस रीति से हवा फैलती है उसी रीति से कलीसिया फैल रही, परमेश्वर ने कहा. ఈ రోజున ఈ సభలలో आज के इस सभाओं में కొన్ని రాష్ట్రముల వారు వచ్చి పాటలు పాడడాన్ని మీరు వింటున్నారు. और कुछ राष्ट्रों से लोग आकर, भाई लोग आकर गीत गाए, हम लोगों ने सुना. వారు చూడడానికి వచ్చిన వారు కాదు గాని वे केवल आकर देखना ही नहीं, బైబిల్ మిషన్ పాస్టర్లుగా ఆయా రాష్ట్రాల్లో और बाइबल मिशन के पास्टर के तौर पर उन राष्ट्रों में, ప్రత్యేకించి ఉత్తర ఇండియా దేశంలో పనిచేయచ్చు ఉన్నారు. और उत्तर भारत में विशेष करके वे लोग सेवकाई करते हैं. మనము చూస్తుండగానే हमारे देखते देखते అన్ని దేశాల వారు కూడా రాగల దినములలో మన మధ్యకు వస్తారు. और बहुत से राष्ट्रों से, बहुत से देशों से हमारे बीच में आएंगे. ఒక రోజున దైవజనుడు పాడిన పాట అదే. और एक दिन जो है परमेश्वर के जन ने एक गीत गाया. మహోన్నతులకు మనుష్యులను ఈ గృహాన చేర్చును యెహోవా తండ్రి అన్నారు. और उस महान परमेश्वर अपने घर में जो है उन लोगों को ले आएगा. దేవుడు ఇలాగ దీవించినందుకు గాను और परमेश्वर इस रीति से आशीष देने के द्वारा దేవునిని మనం అందరము ఘనపరచబద్దులమై ఉన్నాము. हम सब जो है परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं. దేవుని యొక్క స్వరము ఎంతో గంభీరమైనది. परमेश्वर की आवाज बहुत ही गंभीर है. ఆ స్వరమునే దేవుడు మానవులకు ప్రసాదించినాడు. और वो आवाज परमेश्वर ने मनुष्य को सुनाया. పరలోకములో ఉన్న దేవదూతలకు కూడా ప్రసాదించినాడు. और स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने उस आवाज को सुनाया. పక్షులకు జంతువులకు కూడా దేవుడు స్వరాన్ని ఇచ్చినాడు. आकाश के पक्षियों को, जानवरों को भी परमेश्वर ने अपने आवाज को सुनाया. కొందరి స్వరములు, కొన్ని స్వరములు చాలా మాధుర్యమైనవిగా ఉంటాయి. और कुछ लोगों के स्वर तो है बहुत ही मधुर रहती है. స్వరము ద్వారా మనస్సులో ఉన్న భావాన్ని, और स्वर रहने के वजह से जो है मनुष्यों के भाव को మన ఎదుట ఉన్నటువంటి మనుష్యులకు వెల్లడి చేయగలుగుచూ ఉన్నాము. और हमारे सामने वाले व्यक्ति को जो है हम पहचान सकते हैं. దేవుడిచ్చినటువంటి స్వరమును लेकिन परमेश्वर की जो आवाज है అందరికీ చేరినట్లుగా వినిపించేటట్లు हर एक तक पहुंचने जैसा మానవుడు ఆయా సాధనములను ఏర్పాటు చేసినాడు. और मनुष्य उस रीति से जो उस साधन को अपनाते हैं, ఆ సాధనములను గుర్చిన సంగతులు కూడా उस साधन करने वाले विषयों को भी బైబిల్ గ్రంథములో మనము చూడగలుగుచూ ఉన్నాము. और बाइबल में भी हम देख पाते हैं. ఆ సాధనములలో సాధారణంగా సామాన్యముగా కనిపించే ఒక సాధనము ఉన్నది. और उस साधन में जो है एक साधारण जो है एक आवाज को हम देख पाते हैं. దానిని గుర్చినటువంటి సంగతులు పాత క్రొత్త నిబంధనలలో కనబడుచూ ఉన్నవి. और उसके विषय में हम पुराने नियम और नए नियम में पाते हैं. ఆ స్వరమును గంభీరముగా వినబడేటట్లు చేయడానికి उस आवाज को गंभीर रीति से सुनने के लिए దేవుడు తయారు చేయించినటువంటి ఒక సాధనం ఉన్నది. और परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया एक विषय है. వారు తయారు చేసుకున్నట్టు వచ్చునో రాదో నాకైతే తెలియదు, కానీ वे लोग जो है इसका अनुभव किए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता. దేవుడే చెబుతున్నటువంటి మాట, और परमेश्वर की कही हुई बातें, నీవు తయారు చేయవలసినటువంటి ఒక వస్తువు ఉన్నది. और तुम तैयार करने वाले एक वस्तु है. బహుశా దానిని ఆ దినములలో వెండితో తయారు చేసేవారు. हो सकता है उन दिनों में चांदी से बनाया होगा. అనగా లోహము విలువైనదిగా కనబడుచూ ఉన్నది. अर्थात वो जो है वस्तु बहुत ही कीमती हो सकती है. ఆ వెండితో నీవు తయారు చేయవలసినది ఒక బూరను తయారు చేయాలి అని అంటున్నాడు దేవుడు. और उस चांदी से जो है तुम्हें एक तूरी को बनाना है. దాని పరిమాణము ఎంత ఉండేదో కానీ और उसका काम जो करने वाले जो कितना है, అది నోటి దగ్గర ఉంచుకొని और उस मुंह के पास रखकर ఊదినప్పుడు దాని యొక్క స్వరము చాలా గంభీరముగా వినబడేది. और जब उसे फूका जाता है मुंह से तो उसकी आवाज बहुत ही गंभीर रीति से निकलती है. ప్రతి మానవుడు కూడా తన స్వరాన్ని, తాను చెప్పేదాన్ని, పాడేదాన్ని, और हर एक मनुष्य जो है उसकी आवाज, उसकी बोल, उसकी स्वर को सुने, అందరూ వినాలని కోరుకుంటాడు. हर एक सुने ये परमेश्वर चाहते हैं. దేవుడు కూడా తన స్వరాన్ని అందరూ వినవలనని కోరుతూ ఉన్నాడు. परमेश्वर भी यूं ही चाहता है कि उसकी आवाज को सब लोग सुने. దేవుని స్వరాన్ని వినిపింప చేయడానికి మానవుడు ఒక బోరవలే వాడబడుచూ ఉన్నాడు. परमेश्वर की आवाज सुनाई दे मनुष्य जो है एक तूरी को बनाया. ఆ మానవుని చేతిలో దేవుడు ఒక బోరను పెట్టినాడు. और परमेश्वर ने उस मनुष्य के हाथ में एक तूरी को रखा.
అలాగూ బోరలు లోకములోనికి వచ్చినవి. उसी प्रकार से जो है तूरी इस संसार में आई లోకమందంతటా ఈ బోరలు ఏదో ఒక రూపములో కనబడుచు ఉన్నవి. और वो तूरी जो है मनुष्य के हाथ में इस धरती पे जो है किसी न किसी रूप में दिखाई देती है. ఈ బోరలు ఆయా ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఉపయోగపడ్డవి. और वो तूरी जो है एक विशेष समयों पर जो है इस्तेमाल की जाती है. లేవియ కాండములో దేవుడు మాట్లాడిన మాటలు और लय व्यवस्था में परमेश्वर की बातें हैं. 23వ అధ్యాయములో 24వ వచనములో చూస్తున్నాం. 23 अध्याय के 24वें वचन में हम पाते हैं ఒక సంతోషకరమైనటువంటి ధ్వనిని తన ప్రజలకు దేవుడు వినిపించాలనుకుంటున్నాడు. एक खुशी की स्वर जो है परमेश्वर अपने लोगों को वो सुनाता है. ఆ ధ్వని వినబడగానే ప్రజలకు సంతోషము కలుగుతుంది. वो ध्वनि सुनते ही लोगों में एक आनंद उत्सव पैदा होता है. దానిని ఇక్కడ శృంగార ధ్వని అని అంటున్నారు. और यहाँ पे कहते हैं कि एक श्रृंगार ध्वनि. అయితే దేవుడు చెబుతున్న మాట ఏమిటి? लेकिन परमेश्वर जो कह रहा है ఈ శృంగార ధ్వని ये श्रृंगार ध्वनि जो है మీ చేతులతో బోర్లు పట్టుకొని तुम्हारे हाथों में इस तूरियों को लेकर ప్రజలైనటువంటి వారికి వినిపించాలి. और लोगों को सुनाओ. ఎందుకు అని అంటే वो इसलिए कि ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు దేవుడు వారి కొరకు ఏర్పాటు చేశాడు. परमेश्वर ने उनके लिए एक विशेष दिन ठहराया है. వారములో ఎన్ని దినములు ఉన్నప్పటికీ కూడా और हफ्ते में चाहे कितने भी दिन हो విశ్రాంతి దినము అనేది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఒక ప్రత్యేకపు రోజు. एक विश्रांति दिन है. परमेश्वर ने उस दिन को ठहराया है ఆయనను ఆరాధించుటకు గాను, उसको आराधना करने के लिए, ఆయన మాటలను ఆలకించుటకు గాను, उसकी बातों को सुनने के लिए ఆయన వారందరూ ఒక చోటున కూడుకొనుటకు గాను और उसके लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठे होने के लिए విశ్రాంతి దినము ఏర్పాటు చేయబడినది. एक जो है विश्रांत दिन जो है तैयार किया गया. గనుక నీవు 7వ నెలలో इसलिए तुम जो है 7वें वर्ष में మొదటి దినము అది విశ్రాంతి దినము, और पहला दिन वो विश्रांत दिन को ఆదివారము ఆరాధన దినము, वो रविवार का दिन आराधना का दिन దానిని ఆచరింపవలయును. ये माने जाए. ఏ రోజు కన్నను ఈ రోజే గొప్ప అని దైవజనుడు పాడుకున్నారు. और बाकी दिनों से जो यही दिन विशेष करके दासों ने मान लिए. గనుకనే 7వ దినము इसलिए 7वें दिन అది మొదటి దినము. वो पहला दिन है దినములు ఆ దినముతోనే ప్రారంభించాలి. और दिन जो है उसी से शुरू होगी. అక్కడ నుండే ఏ పనిని ఆరంభము చేసుకోవాలి. वहीं से कोई भी काम शुरू की जाए. మానవుని యొక్క పనులన్నిటిలో ప్రధానమైనటువంటి పని और मनुष्यों के लिए प्रधान काम वो ये है దేవునిని ఆరాధించే పని చేయాలి. గనుక परमेश्वर की आराधना का काम करना चाहिए. బోర పట్టుకొని ఓదండి. और तूरी लेकर फूके. ఇది ఎందుకు అంటే वो इसलिए ఇశ్రాయేలీయులను ప్రోగు చేయుట కొరకు. इजरायलियों को इकट्ठा करने के लिए. ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో మనకు కనబడుచున్నది ఏమిటి అంటే अंग्रेजी बाइबल में ये हमें दिखाई देता है హోలీ కాన్వకేషన్ అని అంటున్నారు. और होली कम्युनिकेशन यानी सभी पवित्र लोग एकत्रित होना. అనగా పరిశుద్ధ సమావేశపు దినము అంటున్నాడు. और ये पवित्र दिन का जो है दिन ठहराया जाना. ఇది కూడా ఒక హోలీ కాన్వకేషన్. और ये भी जो है एक पवित्र जो है सभा मानी जाती है. పూర్వకాలము బైబిల్ మిషన్ మహాసభలను और पूर्व काल में बाइबल मिशन में బైబిల్ మిషన్ కన్వెన్షన్స్ అని అనేవారు. और बाइबल मिशन कन्वेंशन कहा गया था. ఆ కన్వెన్షన్ రాగానే ज्यों ही वो कन्वेंशन का दिन आता था బైబిల్ మిషన్ వారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా और बाइबल मिशन से संबंधित जहां जहां होते थे ఒక చోటుకు వారు ప్రోగయ్యేవారు. वे सब एक जगह इकट्ठे होते थे. వారిని ప్రోగు చేయడానికి ఒక పిలుపు ఉండేది. और उन सबको इकट्ठा करने के लिए एक बोली कहा जाता था. అది బోరలతో పిలుపు కాదు కానీ वो तूरी की आवाज तो नहीं था పత్రికలతో పిలిచేవారు. और उन्हें जो है पत्रिका द्वारा जो है बुलाया కానీ దేవుని దగ్గరకు మనుషులను పిలవడానికి और परमेश्वर पास मनुष्य को बुलाने के लिए బైబిల్ మిషన్ వారు కూడా వాడినది బోరయే. और बाइबल मिशन उनके लिए एक तूरी जैसे हैं. అది వెండితో తయారు చేసిన బోర కాదు కానీ वो चांदी से बनाया हुआ तूरी तो नहीं है రేకుతో తయారు చేసినటువంటి పొడుగైన బోరలు పట్టుకుని या फिर जो है बड़े बड़े जो है बैनर्स जो है अपने कामों से बनाकर ప్రతి బోధకుని ఇంట్లో ఏమున్నా ఏమి లేకపోయినా हर एक सेवक के घर में कुछ हो चाहे ना हो బోర మాత్రము బోధకుని చేతిలో ఉండేది. लेकिन जो है वो तूरी जो है उनके हाथों में होती थी. బైబిల్ ఒక చేత్తో పట్టుకొని
बाइबल एक हाथों में लेकर బోర ఇంకొక చేత్తో పట్టుకొని और दूसरे हाथ में तुरी को लेकर బయలుదేరి వెళ్లి పని చేసేవారు. और निकल कर वे लोग सेवा काम करते थे. ఈ పనిని వారు తెల్లవారుజామున మొదలు పెట్టేవారు. और इस काम को वे लोग जो है सुबह शुरू करते थे. పల్లెల్లో తెల్లవారుజామునే లేచి పొలాలకు వెళతారు. और जो है माएं जो है पिताएं जो है वे लोग खेत में जाते काम करने के लिए. దేవుని పొలములో పని చేయవలసిన బోధకుడు కూడా और परमेश्वर के खेत में काम करने वाले सेवक బోర చేత్తో పట్టుకుని వెళ్ళేవాడు. और हाथ में तूरी लेकर जाया करता था. చెట్లెక్కేవారు. वे पेड़ चढ़ते थे ఆ కొమ్మకు ఆ బోర తగిలించి और उसमें चुंगी लगाकर जो है దాన్ని పూర్వ వైపుకు త్రిప్పి పట్టుకునేవారు. और वे लोग जो है पूरब की ओर जो है पढ़ते थे. వారు పాడేటట్టి పాటల్లో और उनके गाया हुआ गीतों में బోర వాడినప్పుడు పాటలు అని और इस रीति से जब तूरी फूकी जाती है गीत ప్రత్యేకముగా ఉండే పాటలు. और ये विशेष गीत हुआ करता था. ఆ పాటల్లో ఒక ప్రధానమైనది और उन गीतों में एक विशेष गीत పుణ్య కథలు ఆలకించండి. और ये जो है धार्मिकता के बातों को सुनिए. దేశీయులారా हे देश के लोगों, పుణ్య కథలు ఆలకించండి. ये धार्मिकता की बातों को सुनिए. పుణ్య కథలు మీరు విన్నట్లయితే अगर धार्मिकता के बातों के यदि आप सुने పోవును మీ పాప రాశి. और इस रीति से आपका सब पाप जो है मिट जाएगा. నాణ్యమైన దేవవాక్కు और परमेश्वर का जो ये वचन है నరులను రక్షించు వాక్కు అని ये मनुष्यों को बचाने वाला वचन है. అందులో చెప్పవలసినటువంటి సువార్త చెప్పేవారు. और इस प्रकार से वे लोग जो है सुसमाचार सुनाते थे. ఆ విధముగా సువార్త ద్వారా इस रीति से सुसमाचार के द्वारा ఆయా ఊళ్ళల్లో వెళ్ళి और उन बस्तियों में जाकर ప్రజలైనటువంటి వారికి బోరధ్వని వినిపించి और लोगों के बीच में जाकर जो है ये ప్రోగు सुसमाचार చేసుకుని తీసుకుని వచ్చేవారు. उन सबको इकट्ठा करके ले आते थे. అలాగూ ఆరంభమైనది బైబిల్ మిషన్ సంఘము. इस रीति से बाइबल मिशन की कलीसिया शुरू हुई. అనగా ఇశ్రాయేలు సంఘము యొక్క మాదిరి इसी प्रकार से इजरायलियों का जो कलीसिया है దేవుని ఏర్పాటు జనాంగము యొక్క మాదిరి परमेश्वर का चुना हुआ जो ये लोग हैं బైబిల్ మిషన్ సంఘము కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలుగుచూ और ఉన్నాము. उसी के साथ में बाइबल मिशन भी जो है जुड़ा हुआ है. ప్రోగు చేయుట కొరకు వాడబడినటువంటి ఈ బోర और इकट्ठा करने के लिए जो इस्तेमाल किया गया तूरी ఆయా సందర్భములలో उन संदर्भ में ఏ విధముగా వాడబడినదో किस रीति से इस्तेमाल किया गया. అది కొన్ని పర్యాయములు ఒక ఆయుధము వలె కూడా వాడబడినది. और कई बार जो है एक हथियार के रूप में हम देखते हैं. యాజకులైనటువంటి వారి చేతిలో ఆయుధములు ఉండవు కానీ और याजकों के हाथ में जो है वो आवाज तो नहीं होती है. ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు जब एक समय आता है సైనికుని చేతిలో ఆయుధం ఉన్నది కానీ और सैनिकों के हाथों में जो हथियार होते हैं సేవకుని చేతిలో బోర పెట్టాడు దేవుడు. लेकिन सेवकों के हाथ में परमेश्वर ने तूरी दे दी ఆ है. సేవకుల సంఖ్యను కూడా దేవుడు నియమించినాడు. और सेवकों की संख्या को भी परमेश्वर ने ठहरा दिया. సంపూర్ణతకు ఆనవాలైనటువంటి 7 और संपूर्ण जो है 7 पूरा होने वाला 7 బోరలు పట్టుకోమంటున్నాడు. और 7 तूरियों को हाथ में ले लो कहता है. అనగా 7 యాజకులు కావాలి అని అంటున్నాడు. अर्थात 7 याजक चाहिए कहते हैं. వీరు 7 దినములు బోరలోదవలను అని తెలియచేసినాడు. और वे लोग जो है 7 दिन तक तूरी फूकेंगे. దేవుని ప్రజలైనటువంటి వారు परमेश्वर के लोग होने के नाते వాగ్దాన భూమికి దగ్గరలోకి వెళ్ళిపోయారు. और प्रतिज्ञा के देश के करीब पहुंच गए. బహుశా 25-30 కిలోమీటర్ల దూరంలో हो सकता है 25 या 30 किलोमीटर की दूरी में ఇజ్రాయెల్ దేశం ఉంది. इजराइल के देश हैं. వారికి అది కనబడుచూ ఉన్నది కానీ उनको वो तो दिखाई दे रही है. వెళ్ళాలంటే గోడలు అడ్డుగా ఉన్నవి. जाने के लिए दीवार आड़ आती है. దేవుని యొక్క వాక్యములో परमेश्वर के वचन అవి ప్రాకారములు అని కనబడుచూ ఉన్నవి. और वो एक प्रकार के रूप में दिखाई देती है. అంటే అవి చాలా ఎత్తుగా కనబడుచూ ఉన్నవి. वो बहुत ऊंचा दिखाई दे रही है పట్టణమంతా చుట్టుకొని ఉన్నవి. और पूरा नगर को घेरा हुआ है ఎవరు కూడా చొరబడడానికి వీలు లేని రీతిగా కట్టబడినవి. और उस पर लांग कर कोई जा नहीं सकने की बांध दिया गया है. ఆ ప్రాకారములను ఎలాగూ పడగొట్టగలరు? उस शहर पना को किस रीति से गिराया जाए. పనిముట్లు ఏమీయూ లేవే. और वहां पे कोई मजदूर नहीं है. యుద్ధము చేయడానికి ఆయుధములు ఏమీయూ లేవే. या फिर युद्ध करने के लिए हथियार नहीं है. వారి నాయకుడు యెహోషువ
और उनका जो है अगुवा यहोशू మొదటి है, నాయకుడు మోషే. और उसका पहला जो है मूसा था, ఆ మోషే గారైనను और मूसा होने पर भी యెహోషువ గారైనను या फिर यहोशू होने पर भी దేవునితో మాట్లాడి परमेश्वर से बातें करके గొప్ప కార్యములను సాధన చేసిన వారు. इस महान कार्य को जो है वे लोग आसान कर दिए। మరి ఇప్పుడు తర్వాత వచ్చినటువంటి యాజకులైనటువంటి వారు उसके बाद आने वाले याजक गण, వారి బలం ఏమిటి? उनकी ताकत क्या है? దేవుని మాట, परमेश्वर की बातें, దేవదాసుని మాట. परमेश्वर के दास देवदासों की बातें, అది మోషే కావచ్చు, और हो सकता है मोशे లేదా యెహోషువ కావచ్చు. या फिर यहोशू हो सकता है। వారు దేవదాసులుగా ఉన్నారు. वे परमेश्वर के दास के रूप में हैं, వారికి ఉన్నటువంటి అధికారి और उनका जो अधिकारी है అనగా సర్వాధికారి अर्थात सर्वोच्च अधिकारी శ్రీమంతుడకు యెహోవా దేవుడే. श्रीमंत ये परमेश्वर यहोवा है। ఇప్పుడు దేవుని బలము अब परमेश्वर के सामर्थ దేవుని దాసులలోనికి వచ్చినది. परमेश्वर के दासों में आ गई, దేవుని బలము परमेश्वर की ताकत వారి మాటలోనికి వచ్చినది. उनकी बातों में आ गई, వారి యొక్క మాటల బలము उनकी बातों की ताकत యాజకులలోనికి వచ్చినది. याजकों में समा गई, వారి మనసులోనికి వచ్చినది. उनके हृदयों में आ गई, వారి స్వరములోనికి వచ్చినది. उनकी आवाज में आ गई, వారి సాధనములోనికి వచ్చినది. उनके कामों में आ गए, వారి శబ్దములోనికి వచ్చినది. उनकी आवाज में आ गई। 7 బోర్లు పట్టుకొని सात तूरी लेकर వారు ఊదవలసి ఉన్నది. उन लोग को फूकना है। ఊదటము అంటే फूकना मतलब వారిలో ఉన్నటువంటి ఓపిక అంతటిని కూడగట్టుకొని उनके अंदर के सारे धीरज को समेटकर శక్తిని సమీకరించుకొని और शक्ति को समेटकर ఒక శబ్దమును వారు వినిపింపజేయడమే. और एक आवाज को छोड़ना है। దిక్కులు పిక్కటిల్లేటట్లుగా और जैसे कि जो है तूरी फैलती है, శబ్దాన్ని వినిపింపజేయడమే. ये आवाज को सुनवाना है। మనము చూచుచూ ఉన్నాము యెహోషువ గ్రంథములో हम यहोशू के पुस्तक में देखते हैं 6వ అధ్యాయములో 6वें अध्याय में, ప్రాకారములు పడగొట్టబడినవి. और शहरपना गिरा दिया गया, ఈ పడగొట్టుటకు సాధనము और इसको गिराने का जो साधन था, బోరలు అని మనము చూడగలుగుచూ ఉన్నాము. तूरी को हम देख सकते हैं। ఈ మాటలను నేను చదువుతూ ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు जब इन बातों को पढ़ते हुए मैं अध्ययन कर रहा था, ఈ బైబిల్ పద్ధతిని और इस बाइबल की जो पद्धति है మనము కూడా చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము. हमें भी इस रीत से करना है। బోరలు పట్టుకుంటాము, और तूरियों को हाथ में लेंगे, బోరలు చేసే పని చేస్తాము, और तूरी का काम को हम करेंगे। మనమే బోరల వలె వాడబడతాము. हम ही तूरी के नाय इस्तेमाल మెట్టుకు होंगे। బిబ్లికల్ గా బైబిల్ పరముగా ఏ మెథడ్స్ అయితే చెప్పబడినవో చేయబడినవో और बिब्लिकली जो कि हमें वचन में बताया गया उसे లేక करते हुए, పాటించబడినవో या फिर जो करने के लिए कहा गया, 7 యాజకులను और 7 याजकों को 7 బోరలను और 7 तूरियों को 7 దినములను 7 दिनों को ఈ ఏడాది మహాసభలైన తరువాత इस महासभा के बाद దేవుణ్ణి అడిగి परमेश्वर से पूछकर ధ్యానము చేసి और ध्यान करते हुए సమయమును నిర్ణయించి और समय ठहरा कर ఆనాడు చేసిన పనిని उन दिनों में किए हुए कामों को చేయవలనని और करने के लिए, దేవుని సేవకుడిని నేను ఆశించుచూ ఉన్నాను. और परमेश्वर के सेवक होने के नाते मैं चाहता हूं, వారు ఊదగానే वे फूकते ही ప్రాకారములు కూలిపోయినవి. शहरपना गिर पड़ी। వారి ప్రయాణమునకు అనేక అడ్డులు ఎలాగూ ఉన్నవో उनके यात्रा में बहुत से रुकावटें तो आई, మన సేవకు అనేక అడ్డులు ఉన్నవి. हमारे सेवा में भी बहुत से आड़ है। దైవజనుడు దేవదాస్ అయ్య గారు परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास देवदास जी, రాజమండ్రిలో బయలుదేరినారు. और राजमंड्री में वे लोग शुरू किए। వాస్తవము చెప్పవాలంటే अगर वास्तविक कहा जाए, శానిటోరియంలో ఉన్నప్పుడు जब सैनिटोरियम में रहते थे అయ్యగారు రోగులకు ప్రార్థన చేసేవారు, और परमेश्वर के दास रोगियों के लिए బోధ प्रार्थना किया, చెప్పేవారు, उनको सुसमाचार सुनाते थे, యేసు ప్రభు దేవుడు అని చాటించేవారు. और प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है कह के बताते थे। దేవుడు ఒక రోజున అయ్యగారిని और परमेश्वर ने एक दिन దర్శించి दर्शन देकर తన చేతితో బైబిల్ మిషన్ అని వ్రాసి చూపించినారు. उनके हाथों से ये लिख कर बताया कि बाइबल मिशन है। దయచేసి ఏ విధమైన కదలికలు ఎవ్వరూ చేయవద్దని మీకు మనవి చేయించు ఉన్నాను. और इस प्रकार जो है किसी प्रकार के जो है ऐसे कार्यों को వాక్య బోధనకు మించినది ఏది లేదని क्योंकि जो है वचन से बढ़कर और कोई काम नहीं है। ఎక్కడున్న అందరూ గమనించాలని यहाँ पे मौजूद सभी लोग ध्यान दें। ఆత్మ భారముతో నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. आत्मा के बोझ के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। దైవజనుడు ఆ
రాజమండ్రి శానిటోరియంలో ఉన్న దినములలో परमेश्वर के दास उस राजमंड्री सेनेटोरियम में శరీరములో శక్తి లేదు, शरीर में कोई ताकत नहीं था, ఇంకా అధికముగా జీవించడానికి వయసు కూడా అయిపోయినట్లుగా और ఉన్నది. अधिक जीने के लिए उनके पास में उम्र नहीं रहा, సొమ్ము చేతిలో లేదు. पैसे उनके हाथ में नहीं था. దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు. परमेश्वर ने कहा इसीलिए उसने यात्रा को शुरू किया. రాజమండ్రి నుండి దైవజనుడు और राजमंड्री से परमेश्वर के दास ప్రతిపాడుకు వచ్చారు. और पतिपाड़ में वो आए తాడేపల్లిగూడెంకు దగ్గరగా ఉన్న చిన్న ఊరు వచ్చారు. और ताड़े पिल्लम के पास में एक छोटे से गांव में आए. ఊరు అంటే ఊరు కాదు కానీ పొలాలలోనికి వచ్చారు. वो गांव नहीं है बल्कि जो है खेतों में आए. అక్కడ పాకలు వేసుకున్నారు. और वहां पे छोटा सा झोपड़ी डाली, స్వస్థత ప్రార్థనలు చేశారు. चंगाई की प्रार्थना करने लगे రక్షణ మహాసంకల్పన చెప్పారు. और उद्धार के विषय में बताए. అక్కడ నుండి బయలుదేరి ఏలూరు వచ్చారు. वहां से निकलकर वो एलूर आए. పీటర్స్ బంగ్లాలో బోధలు చేశారు. पीटर के बंगलों में जो है वो उपदेश करने लगे. క్రమేపీ దైవజనుడు గుంటూరుకు చేరుకున్నారు. और इस रीति से परमेश्वर के दास जो है गुंटूर पहुंचे. అక్కడ స్వస్థతశాల ఏర్పాటు చేశారు. वहां पे चंगाई का जो है एक సువార్తను ప్రకటించారు. और वहां पे सुसमाचारों को तैयार किया. ఎంతో దేవుని యొక్క కృప ద్వారా సాగిపోతున్న బైబిల్ మిషన్ और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये बाइबल मिशन बढ़ती चली गई. రాజమండ్రితో మాత్రమే ఆగిపోకూడదు, राजमंड्री से रुका नहीं, గుంటూరుతో మాత్రమే ఆగిపోకూడదు. गुंटूर से ही रुका नहीं, ఇది భూలోకమంతటికి వెళ్ళాలి. ये पूरे विश्व भर में पहुंचना है. ఈ ప్రయాణము చాలా పెద్దది. ये यात्रा बहुत लंबी है. రాజమండ్రి నుండి గుంటూరు ప్రయాణము और राजमंड्री से लेकर गुंटूर तक కొన్ని కిలోమీటర్లు మాత్రమే. कुछ किलोमीटर होते हैं. లేకపోతే గుంటూరు నుండి రాజమండ్రి ప్రయాణము या फिर गुंटूर से राजमंड्री तक यात्रा కొన్ని కిలోమీటర్లు మాత్రమే. कुछ किलोमीटर ही हो सकता है. కానీ భూలోక ప్రయాణము ఎన్ని కిలోమీటర్లు? लेकिन धरती का यात्रा कितने किलोमीटर భూలోక है? ప్రయాణమునకు ఎంత సమయం పడుతుంది? और इस धरती पे यात्रा करना कितना वक्त लगेगा? సంవత్సరాలు ఎన్ని కావాలి? और साल में कितने बार चाहिए? మేము ఆ గురితోనే పని చేయుచున్నాము. हम उसी लक्ष्य के साथ काम करते हैं. సర్వలోకాన్ని सारे जगत में చేరడమే మా గురి. पहुंचना ही हमारा लक्ष्य అదే है. మా లక్ష్యము. यही हमारा लक्ष्य है. ఆ లక్ష్య సాధనలో उस लक्ष्य के काम में మాకెన్నెన్నో ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. हमारे सामने कई रुकावटें आती हैं. అనేకమైనటువంటి ఆటంకదారులు बहुत से रुकावटें रास्ते మా ప్రయాణములో మాకు కనబడ్డారు. हमारे यात्रा में दिखाई दिए. బెదిరించారు, భయపెట్టారు, हमें डराया, धमकाया చెదరగొట్టాలనుకున్నారు. और हमें नाश करना चाहा. వారు చేయవలసిన అన్ని ప్రయత్నములు వారు చేశారు. वे लोग जितने कोशिश करना चाहा कर लिए. కానీ మా చేతిలో ఒక బోరు పెట్టాడు దేవుడు. लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथ में एक तूरी दे रखा. ఆ బోర బైబిల్ మిషన్ అనే బోర. वो तूरी जो है वो है बाइबल मिशन. ఆ బోర బైబిల్ అనే బోర. और वो तूरी जो है बाइबल है. ఈ బోరే పట్టుకున్నాము. ये बाइबल को तूरी लेकर ఈ ప్రయాణములో ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా और इस यात्रा में जितने भी रुकावट आ जाए బోర్లుదుచున్నాము, और हम तूरी को फूंकते हैं, పాటలు పాడుచున్నాము, गीतों को गाते हैं, బోధలు చెబుతూ ఉన్నాము, उपदेश करते हैं స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము. और स्तुति देते हैं. ఇవి మమ్మను నిలవబెట్టడం మాత్రమే కాదు కానీ ये हमें केवल स्थिर नहीं रखा. ఆటంకములు ఏవి, और जितने भी रुकावट है ఆటంకదారులు ఏరి और कहां रुकावट है, మీటింగులు జరగకుండా ఆపాలనుకున్న ప్రయత్నాలు मीटिंग सभाएं ना होने के लिए रुकावट पैदा किए. కల్లారా మీరందరూ చూడలేదా? क्या आप लोग ने अपने आंखों से नहीं देखा? కానీ ఏమి ఆపు చేయగలిగినవి? तो उसे कौन रोक सका? కరోనా ఆపు చేయగలిగినదా? क्या कोरोना उसको रोक सका? కష్టములు ఆపు చేయగలిగినవా? क्या मुसीबत संकट रोक सका? సభలకు అనుమతి రాకుండా చేయాలనుకున్న సభ- యత్నములు या పని సభ- చేసినవా? सभाओं को रोकने के लिए कोई भी ऐसा यंत्र क्या रोक सका? వాటన్నిటిని కూడా దేవుడే ప్రాకారములను కూల్చినట్లుగా उन सब के लिए भी जो है परमेश्वर ने वो सारे शहरपना को गिरा दिया. అడ్డులన్నిటినీ దేవుడు తొలగించాడు. सारे रुकावटों को परमेश्वर ने हटा दिया. అడ్డులు ఉండక మానవు గాని और आड़ तो रहता ही रहेगा. మేము విశ్వాసముతో చెప్పేది ఏమిటంటే हमारा विश्वास के साथ कहने की बात यह है అడ్డులన్నీ తొలగిపోగలవు, सारे रुकावटें हट जाएगी. అడ్డులు నిలువలేవు. आड़ रुक नहीं सकती है. వధువు సంఘము వరుని కొరకు అనే కీర్తనలో और इस प्रकार से जो है दुल्हन कलीसिया धुलाई के लिए इंतजार करते हुए गीत को నరులు అపవాదియు అడ్డుపరపలేరని తెలుసునా? और मनुष्य जो है शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं. వధువు సంఘము వరుని కొరకు
और दुल्हन कलीसिया उनके लिए ఎదురు చూచుచున్నది గనుక उसका इंतजार कर रही है, इसीलिए నరుడు గాని అపవాది గాని और चाहे वो मनुष्य या फिर शैतान हो అడ్డుపరచలేరు. उन्हें रोक नहीं सकते। ఆ ఏడుగుల్లో నీ ఒకరు అయి ఉంటే, अगर उस सात में से एक हो, ఆ ఏడు బోరల్లో ఒక బోర నీ చేతిలో ఉంటే, अगर उन सात में से सात रुई में से एक सूती आपके हो, ఆ ఏడు దినములలో ఈ దినము ఒక దినమై ఉంటే, उन 7 दिनों में ये दिन यदि एक दिन है, అన్ని అడ్డులు కూలిపోయి सारे रुकावटें हटकर ఇశ్రాయేలీలకు కలిగిన విజయమే, और इजरायलियों को विजय मिली ప్రయాణములో కలిగినటువంటి ఫలమే, और यात्रा में जो उनको फल मिला, ఆగనక్కర లేకుండా సాగిపోవుటకు అవసరమైన సాధనని बिना किसी रुकावट के पैदल चले जाना, यही उनके लिए साधन था। దేవుని బోర ద్వారా మనము కలిగిన వారమై ఉన్నాము. और परमेश्वर के तूरी के साथ जो हम पाए जाने वाले हैं, ఒకటి ప్రోగు చేయుట కొరకు బోర అయితే, एक यदि जमा करने के लिए तूरी हो, రెండవది పడగొట్టుట కొరకు బోర అయితే, दूसरा गिरा देने के लिए तूरी हो, మూడవది ప్రకటించుట కొరకైన బోర. तीसरा है कहने के लिए तूरी। మిద్యానీయులైనటువంటి వారు और मिद्यानी लोग ఇశ్రాయేలీలైనటువంటి వారిని ఓడించేటట్టుగా మారాయి పరిస్థితులు. और इजरायलियों को हराने की जब परिस्थिति आ गई, కానీ గిద్యోనును దేవుడు లేపుకున్నాడు. लेकिन गिद्योनों को परमेश्वर ने खड़ा किया కడవాడిని దేవుడు లేపుకున్నాడు. और आखिरी लोगों को परमेश्वर ने लेकर आया। ప్రథముడుగా ప్రధానునిగా దేవుడు చేశాడు. परमेश्वर ने इसे पहला और प्रधान के रूप में खड़ा किया బలాఢ్యుని వలె పరాక్రమము కలిగిన వాని వలె మార్చాడు. और बलशील के रूप में जो है एक प्रधान के रूप में उन्हें इस्तेमाल किया। ఎన్నిక లేని వాడిని దేవుడు ఎన్నికైన వారినిగా చేశాడు. उसमें कोई योग्यता नहीं था, लेकिन परमेश्वर దైవ జనుడు కూడా ఏమీయూ లేని వారే. और परमेश्वर के जन भी जो कुछ भी नहीं है, కానీ ఈ రోజున దైవ జనునికి लेकिन आज के समय में परमेश्वर के ఆత్మీయ जन को సంతానం ఎంతమంది, और आत्मिक संतान कितने हैं, బైబిల్ మిషన్ ఆలయములు ఎన్ని, और बाइबल मिशन के भवन में जाकर సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎందరు, और कलीसिया में रहने वाले सदस्य చేసినటువంటి ప్రయాణములు ఎన్ని, और करने वाली यात्रा इतनी है, ఎన్నెన్ని మైళ్ళు రాళ్ళు దాటుకుంటూ గమ్యాన్ని చేరుకుంటుంది బైబిల్ మిషన్. कितने ऐसे मील जो है वे लोग जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में पार होकर पहुंचते हैं। గిద్యోను వాస్తవముగా బలాఢ్యుడే, और गिद्योन वास्तव में वो एक शक्तिशाली है, అతడు పరాక్రమము గలవాడే. वो पराक्रमी है, కానీ రెండింటిని ప్రధాన సాధనములుగా ఎంచుకున్నాడు. लेकिन दोनों में जो है एक प्रधान के रूप में चुना गया। మధ్యలో తన స్థితి ఇశ్రాయేలుల స్థితి ఎలాగుండవలనో చెప్పాడు. और इस रीत से बीच में जो है परिस्थिति कैसी हो, వేల మందిలో నుండి 300 మందిని ఏర్పాటు చేశాడు. और हजारों में से केवल 300 लोगों को మూడు चुना, గుంపులుగా విడదీశాడు. और तीनों को अलग अलग बांट दिए। ఈ గుంపు శక్తి కలిగిన గుంపు. ये झुंड जो है ताकतवर था। మీ దగ్గర ఎన్ని వేల మంది ఉన్నా चाहे आपके पास में कितने हजार लोग, బలహీనులను మీ గుంపులో ఉంచుకుంటే अगर कमजोरों को आपके झुंड में रखे, ఎదురయ్యేది ఏమిటి, और सामना कौन कर सकता है, సాధన చేయగలిగినది ఏమిటి, और शैतान को क्या लिख सकता है, చేరుకోగలిగేది ఎక్కడికి, और कहां पहुंच सकते हैं, చేయగలిగే ప్రయాణము ఎంత దూరము. और करने वाले काम कितने दूर అదే हो। బలాఢ్యుడైతేనా, अगर वो शक्तिशाली हो, బలవంతుడుగా బలాఢ్యుడిగా దేవుని ఆత్మ బలముతో మారిన ఏలియా గారు, और एलिया साहब जो है इस रीति से ఆయన परमेश्वर ప్రయాణము का శక్తికి మించింది కాదా. उनका यात्रा क्या बल से बढ़कर नहीं है, గిద్యోను యుద్ధము కూడా అలాంటిదే. और गिद्योन का युद्ध भी ऐसा ही है। 300 మంది చాలు, और 300 लोग काफी है, తక్కువ మంది చాలు. थोड़े लोग काफी है, లోకమంతటికి సువార్త వెళ్ళడానికి और पूरे विश्व में सुसमाचार पहुंचने के लिए 12 అపోస్తలులు చాలు. 12 प्रेरित काफी है, మేడగది సంఘం 120 మంది చాలు. और उपरोटी कोठरी में 300 लोग काफी है। దానిలో గొప్ప శక్తి ఉన్నది. उसमें बड़ी शक्ति है। అందుకనే గిద్యోను అంటున్నాడు, इसलिए गिद्योन कहता है, ఒక చేత్తో మీరు బోర పట్టుకోండి, एक हाथ में तुम तूरी ले लो, ఇంకో చేత్తో మీరు దివిటి పట్టుకోండి, एक हाथ में दीवट ले लो, మీరు వట్టి కుండను కూడా పట్టుకోండి. और एक मिट्टी का हंडी ले అది लो, బద్దలు చేయవలసిన కుండ. और वो तोड़ डालने वाली हंडी। మీరైనా నేనైనా మన వట్టి వారమే, हम और आप चाहे कोई भी हो, हम मिट्टी हैं, కానీ మనం పట్టుకున్న బోర వట్టిది కాదు. लेकिन हम जो हाथ में लिए तूरी वो మనము बेकार नहीं। వెలిగించే దివిటి వట్టిది కాదు. हमारे हाथ के मशाल वो बेकार नहीं है। ఉదయం ఒక తెలుగు పండితుని నేను అడిగాను, और सुबह एक तेलुगु पंडित से मैंने पूछा, అయ్యా దివిటి అంటే ఏమిటి అని. दीवट क्या है श्रीमान? సాధారణంగా దివిటి అనగానే దీపం అని మనందరికీ తెలుసు. और दीवट मतलब होता है दिया बल्ब के कहते हैं। దానికి అనేక అర్థములు ఉన్నవి. उसका बहुत से मतलब हैं। అందులో ఒక అర్థము, उसमें एक अर्थ ये है, దివిటి అనగా दीविटी मतलब దివిలో వెలిగే దీపము అని ఆయన అన్నారు. और उस दीप में जलने वाले एक दीपक है।
దివిలో పరలోకములో వెలిగేటట్టు ఒక జ్యోతి అన్నారు. और एक स्वर्ग में जलने वाले निरंतर एक ज्योति है. దివిటి యొక్క అసలు తెలుగు అర్థం ఇది అని और तेलुगु का जो असली अर्थ ये है. ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఉదయం నాతో అన్నారు ఈ మాట. और एक प्रोफेसर साहब ने आज सुबह मुझसे कहा, మన చేతిలో ఉన్న బోర ఏమిటి? हमारे हाथ में तूरी क्या है? ఈ స్వరం ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ये आवाज कहां तक जाती है? వారి స్వరము లోకమంతా వెళ్తుందని उसकी आवाज सारे विश्व में పౌలు जाती है. భక్తుడు రోమీలకు రాశారు కదా. और पौलुस ने रोमियो को लिखा, వారి స్వరము లోకమంతటికి వెళ్లే స్వరము, उनकी आवाज सारे विश्व भर में जाने वाली आवाज था. వరముగా ఉన్నది స్వరము. ये एक वर के रूप में है. అందుకే స్వరం ఇదిగో కొనిమి అన్నారు. और इसलिए कोरिन्थी कहा कि ये आवाज, వరరాజా నిన్ను గూర్చి और इससे जानने के लिए, నిరతము పాడనిమన్నారు. और ये सर्वदा होते रहे कहा. అందుచేతనే స్వరము ఉన్నది. इसलिए आवाज है, అది దేవుడిచ్చిన స్వరము. ये परमेश्वर का दिया हुआ आवाज है. అందులో దేవుని బలము, इसमें परमेश्वर के सामर्थ, అందులో దేవుని వర్తమానము, उसमें परमेश्वर के वचन, అందులో దేవుని సందేశము, उसमें परमेश्वर की वचन అందులో है, దేవుని మనస్సు उसमें परमेश्वर का हृदय है. ప్రతిబింబిస్తూ ఉన్నది. और वो बताती रहती है దేవుని మనస్సును परमेश्वर के हृदय को, స్వరము వెల్లడి చేయిచూ ఉన్నది. और आवाज बोलती है. బోరు పట్టుకోండి చాలు, और तूरी पकड़ना काफी है, శబ్దాన్ని వినిపించండి చాలు, और आवाज को बोलते रहिए దివిటి काफी, వెలిగించండి చాలు, और दिया जलाते रहिए మీరు వెలిగే దీపాలుగా ఉండండి చాలు. आप जलता हुआ दीपक के रूप में रहे. విశ్వాసాన్ని ఆరిపోనివ్వకండి, विश्वास को बुझने मत दीजिए, ఆత్మను ఆర్పకండి. आत्मा को मत बुझाइए. మీ చేతిలో ఉన్నది దేవుని వాక్యము. आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है. బైబిలు దాచకండి, बाइबल को मत छुपाइए. కొంచెం కింద మంచం కింద పెట్టొద్దు అన్నాడు కదా. पलंग के नीचे या फिर कहीं नीचे में मत रखिए. చాలా మంది చేతిలో బైబిల్ ఉండుట లేదు. और बहुतों के हाथ में बाइबल नहीं होती है. ఆలయానికి బోధ చేయడానికి బైబిల్ పట్టుకుని వెళ్తే అది బరువైపోతుంది అనుకుంటున్నారు. परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के स्थान में जाने के लिए ये बहुत भारी मानते हैं. వారి బ్రతుకులే పాడైపోతున్నవి బైబిల్ వారి చేతిలో లేనందున. परमेश्वर के वचन उनके हाथ में ना होने की वजह उनकी जिंदगी నీ बर्बाद हो रही है. చేతిలో బైబిల్ లేకపోతే, आपके हाथ में यदि बाइबल ना हो నీ గుండెలో బైబిల్ ఉందని ఎలా కనుక్కోవాలి? तो आपके हृदय में बाइबल कैसे जानेंगे? రాబోయే రోజుల్లో आने वाले दिनों में బైబిల్ దొరకని రోజులు వస్తాయని, बाइबल ना मिलने वाली परिस्थिति आ रही है. అందుకనే ముందుగానే బైబిల్ इसलिए पहले से बाइबल को ఎక్కువగా చదవాలని, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें. కడకు నీ హృదయమే ఒక బైబిలుగా మారిపోవాలని इसलिए आपका हृदय एक बाइबल के रूप में बदल जाए. దైవజనుడు బోధించారు. परमेश्वर के जन ने बताया. అందుచేతనే బైబిల్ అంటే బైబిలే, इसलिए बाइबल मतलब बाइबल है. దీపం అంటే దీపమే. दिया अर्थात दिया है. మరి ఏ పనిముట్టు దీపము కాదు. और कोई भी काम के लिए जो నువ్వు है ये చదివే दीपक ఏ का- పుస్తకాలు और आपके पढ़ने वाला कोई भी అవి किताब దివిటీలు కావు, वो दीवट नहीं है. అది దేవుని దీపాలు కావు, वो परमेश्वर का दिया नहीं అవి है. పరలోక దీపాలు కావు. वो परमेश्वर के स्वर्गीय दीपक ఈ नहीं రెండు है. పట్టుకున్నారు గనుక, ये दोनों पकड़ने की वजह से, బోరా దివిటి పట్టుకున్నారు గనుక तूरी और दीवट पकड़ने के द्वारा మిద్యానీయులు ఓడిపోయారు. मिद्यानी हार गए. గిద్యోనుకు జయమంటున్నారు, और मिद्यानी को యెహోవాకు జయమంటున్నారు. और परमेश्वर को जय कहा. అది మాత్రమే కాదు, इतना ही नहीं, ఈ బోర ఒక ఖడ్గము వలె దేవుడు మార్చాడు. और ये तूरी जो है एक तलवार के रूप में అందుకనే परमेश्वर ఇది इस्तेमाल किया. యెహోవా ఖడ్గము, इसलिए ये परमेश्वर का तलवार है. ఇది గిద్యోను ఖడ్గము, ये गिदियोन का तलवार ఇది है. యెహోవా ఖడ్గము, ये यहोवा का तलवार है. ఇది గిద్యోను ఖడ్గము. ये गिदियोन का तलवार है. బైబిల్ మిషన్ వారు बाइबल मिशन वालों, బైబిల్ పట్టుకోండి, बाइबल को लीजिए బైబిలే చెప్పండి, और बाइबल को बताइए బైబిల్ కోసమే బ్రతకండి, और बाइबल के लिए जिए. విమర్శలలోకి వెళ్ళకండి. आप बुरी बातों में ना जाएं. తెలియకపోతే దేవుని అడగండి. अगर नहीं पता है तो परमेश्वर से మీ సొంత मांगिए. జ్ఞానాన్ని బట్టి आपके अपने ज्ञान से భావాలను వక్రీకరించకండి. और किसी का सामना मत कीजिए. అయ్యగారు అలాగూ వక్రీకరించలేదు. और परमेश्वर के दास ऐसा नहीं किया. దేవుణ్ణి అడిగారు, परमेश्वर से मांगा, ఆయన ఏది చెప్పారో वो उसने जो कहा అదే చెప్పారు గాని वही उसने कहा. తోచింది మాట్లాడలేదు. और बेकार की बातें नहीं करी. బైబిల్ అక్కర్లేని వారుగా और बाइबल के बिना, బైబిల్ మిషన్ లో ఎవరు ఉండవద్దని, और बाइबल मिशन में कोई ना रहे, అసలు ఉండడానికి వీలు లేదని रहने के काबिल भी नहीं है. నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. मैं आपको बता रहा हूं. మనం ఇప్పుడు हम सब ప్రకటన చేయాలి. हमें बताना है వారు చేసింది ఏమిటి? वे लोग क्या करते हैं. విజయము అని ప్రకటించారు. और विजय के रूप में बताया गया. ఇప్పుడు మనము अब हम लोग బోర పట్టుకుని చెప్పాలి, और तूरी पकड़कर कहना है, గొంతెత్తి చెప్పాలి, आवाज खोलकर कहना है, చెవులు గింగురం అనేటట్టుగా చెప్పాలి. और कान में गूंजने जैसा बोलना है. ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా, अभी हो चाहे कभी भी हो, నిన్నైనా నేడైనా,
चाहे कल हो या फिर अभी हो, రేపైనా या फिर कल हो, మాకు విజయమే గాని हमारे लिए विजय है, అపజయము లేదని చాటి చెప్పాలి. हमारे लिए पराजय नहीं है ये ఈ बताना है। మహాసభలో ఉన్న వారందరికీ ये महासभा में रहने वाले सभी लोग, నేను చెబుతున్నది मैं कह रहा हूँ, మీరిప్పుడు చెప్పాల్సింది, आप लोग को ये कहना है, ఈవేళ దేవుడు మాకు జయమిచ్చాడు, आज परमेश्वर ने हमें जय दिया నిన్న है, మాకు జయమిచ్చాడు, कल हमें जय मिला, రేపు మాకు జయమిస్తాడని कल भी हमें परमेश्वर जय देगा సభలను గురించి చెబుతాము. और सभा के में అయితే कहेंगे। బైబిల్ మిషన్ కూడా उसी से बाइबल मिशन भी నిన్న గెలిచింది, कल जीत गई, ఈ రోజు గెలిచింది. आज जीता బైబిల్ మిషన్ రేపు గెలుస్తుంది. और कल के दिन भी वो ఎప్పుడు जीतेगा। మనకు జయమే గాని हर समय हमारे लिए जीत है, అపజయము మనకు లేనే हमारे लिए లేదని पराजय जीत नहीं है। మీకు ప్రకటిస్తున్నాను. मैं आपसे कह रहा हूँ, మనకు ఎప్పటికీ జయమే గాని हमारे लिए सब समय विजय है, ఎవరు మనలను ఓడించలేరు. हमें कोई हरा नहीं మనం सकता, గెలిచేవారమే కానీ हम जीतने वाले लोग हैं। యేసయ్య గెలిచేవాడే కానీ यीशु मसीह जीतने वाला బైబిల్ परमेश्वर, గెలిచేదే గాని बाइबल जीतने वाली है, సంఘము గెలిచేదే గాని कलीसिया जीतने वाली, ఓడిపోయేది కాదని पराजय మనం होने वाली అందరం नहीं। ఎరిగిన వారము గనుక हम सब ये जानते हैं, బైబిల్ మిషన్కు మహాజయము, बाइबल मिशन को महाजय, మాకు మహాజయము हमारे लिए भी जय है। అన్నవారందరూ और कहने वाले सभी, గట్టిగా బోర్లో చెప్పినట్లుగా और जैसे तूरी बोलता है वैसे ఇప్పుడే ही స్వరముతో చెప్పండి, अभी आपकी आवाज खोलकर बोलिए, బైబిల్ మిషన్కు, बाइबल मिशन को, బైబిల్ మిషన్కు, बाइबल मिशन को, బైబిల్ మిషన్కు बाइबल मिशन మరియు మాకు, और हमें, మరియు మాకు, और हमें, నాకు, मुझे, మన అందరికీ हम सबको ఎప్పటికీ हर समय జయమే, विजय है, అపజయము లేదు, पराजय नहीं జయమే, है, विजय है, మహాజయమే. महाविजय है। దేవునికి మహిమ, परमेश्वर को महिमा, దేవునికి స్తోత్రం, परमेश्वर को स्तुति, దేవునికి ఘనత. परमेश्वर की बड़ाई। నీవు ఒకవేళ దీపాన్ని ప్రక్క పెట్టి చేయమంటే అగర్ నీ దీప్- దీపము వెలిగిందా ఆరిపోయిందా ఒకసారి చూసుకున్నావో లేదో. आपके दीपक को बाजू में रखकर आप विजय జాగ్రత్త को పడు. इसलिए ध्यान रखें, ఈ వెలిగే దీపాన్ని ये जलता हुआ दीपक నువ్వు ముట్టుకోవద్దు, आप उसे ना छुएं, ఆర్పడానికి రావద్దు, आप बुझाने के लिए मत होइए, బైబిల్ను ముట్టుకోవద్దు, बाइबल को मत छुइए, బైబిల్ మిషన్ను ముట్టుకోవద్దు, बाइबल मिशन को मत छुइए, దూషించవద్దు, आप इनकार मत ద్వేషించవద్దు, दूषण मत कीजिए, అక్కస్సును వెళ్ళపుచ్చవద్దు. आप किसी से नकारात्मक కారణం बातें ఇది ना करें, దేవునిది. ये परमेश्वर का है, అందుకనే ప్రకటించడానికి బోర కావాలి. इसलिए सुनाने के लिए तू నాలుగవది तो इस चौथा పాడుటకు బోర కావాలి. और इस रीति से రెండు बोलने के लिए तू संदर्भाలు, चाहिए। రెండు సందర్భాలు. और दो विषय जो है, ఒక సందర్భము దావీదు కాలంలోనిది, और एक समय था दाऊद के समय में, ఇంకొక సందర్భము సొలొమోను కాలంలోనిది. और दूसरा था सुलेमान के समय का, దావీదు సందర్భం और दाऊद के समय का, మొదటి దినవృత్తాంతాల్లో और पहला इतिहास में, 13:7లో और 13:7 में, బోరలు పట్టుకున్నారు, और तूरियों को लेकर, తాళములు వేశారు, और वे लोग पार సితారా किया, పట్టుకున్నారు, और सितार लिए, స్వరమండలం పట్టుకున్నారు. और स्वरमंडल लेकर ఇశ్రాయేలీయులందరూ इस्राएल के सारे लोग పూర్ణ శక్తితో पूरे शक्ति के साथ దేవుని సన్నిధితో परमेश्वर की उपस्थिति పాటలు के साथ పాడుచు, गीतों को गाते हुए, వాయిద్యములు వాయించుచు, वाद्य बजाते हुए, బోరలు ఊదుచుండిరి. तूरी को फूकते रहे, పాటలు పాడడానికి జయము, और गीत गाते हुए जय प्राप्त किए, ఎందుకనగా వారి మధ్య మందస్సం ఉన్నది. क्योंकि उनके बीच में संदूक రెండవ था। దినవృత్తాంతాల్లో, दूसरा రెండవ इतिहास, దినవృత్తాంతములో दूसरा इतिहास 7వ అధ్యాయములో 7 अध्याय మొదటి వచనములో पहला वचन में, బోరలు ఉన్నవి, और उनके साथ అక్కడ में तूरी మందిరం है, ఉన్నది, वहाँ पे मंदिर ఇక్కడ है, మందస్సం ఉన్నది. यहाँ पे మందస్సం मंदिर అనగా, है, और परमेश्वर के संदूक, మందస్సం అనగా యేసు క్రీస్తే, और संदूक जो है प्रभु మందస్సం అనగా క్రీస్తే. प्रभु यीशु मसीह का संदूक, క్రీస్తు प्रभु నా यीशु मसीह గుండెల్లో ఉన్నాడు. मसीह मेरे सीने ఎవరి में है, ఎవరి గుండెను వాళ్ళు తడుముకోండి. और जिसके सीना है उसको छू నీ लीजिए। గుండెలో ఎవరు, आपके सीने में నీ कौन है, గుండెలో ఏమిటి? आपके मन में क्या है। నేను ఈ స్థలములో నిలబడి मैं इस स्थान में खड़े होकर దేవుని దాసుడునుగా एक परमेश्वर के दास के रूप నేను में చెబుతున్నాను. मैं ये कह रहा నా हूँ, గుండెలో క్రీస్తున్నాడు, मेरे हृदय में यीशु నా है, గుండెలో దేవుని సంఘం ఉన్నది. मेरे हृदय में परमेश्वर का कलीसिया है, క్రీస్తు ఆయన సంఘమే और मसीह उनका మన कलीसिया है, గుండెలో ఉండాలి. हमारे हृदय में आना है। అందుచేతనే इसी वजह से ఈ రెండు నీవు కాపాడుకుంటే ये दोनों यदि आप बचा ले, నువ్వు పాటలు పాడతావు. आप गीत गाएंगे। అయ్యగారు ఏమన్నారు? अय्यागारू ने क्या कहा? సభను గురించియు, सभाओं के लिए, నా ప్రభుని గురించియు मेरे प्रभु के लिए శుభవార్త చెప్పుచు शुभ
शुभ संदेश कहते నేను हुए సుఖింపగలను. मैं सुख से रह पाऊंगा సేవకునికి ఏమీ అక్కర్లేదు. और सेवक को कोई जरूरत नहीं है, మందసం ఉంటే చాలు, उनके पास में संदूक काफी है, మందిరం ఉంటే చాలు. मंदिर काफी है। అందుకే సంఘాన్ని మందిరమని इसीलिए कलीसिया को ఎంత मंदिर के సేవ रूप में చేస్తున్నాడు సేవకుడు, इतना सेवा करते सेवक ఎంత ప్రయాసపడుతున్నాడు, कितना कोशिश कर ఎంత रहा है, ఏడుస్తున్నాడు, कितना रो रहा है, ఎన్ని మోకాళ్ళు ఉంటున్నాడు, कितना घुटना ఎన్ని टेक మార్లు మోకాళ్ళు ఉంటున్నాడు, कितने दिन तक उठने में रहता है, ఎన్నెన్ని బోధలు చెబుతున్నాడు. कितने उपदेश సంఘము देता కొరకు है। कलीसिया के लिए క్రీస్తు ప్రాణమిచ్చాడు, मसीह ने जान दिया, రక్తమిచ్చాడు. खून बहाया సంఘము కొరకు कलीसिया के लिए। సాధు సుందర్ సింగ్ साधु सुंदर सिंह ने కొండలెక్కాడు, पहाड़ चढ़ गए, కాళ్ళు గాయాలయ్యాయి, पांव में छाले पड़ गए, రక్తము కార్చాడు. खून बहने लगा। ఆయన కూడా భారతీయుడే, वो भी भारतीय था పంజాబ్ రాష్ట్రీయుడు. और पंजाब राष्ट्र ప్రభు का था। కోసం పని చేశాడు, प्रभु के लिए काम किया, సంఘం కోసం, कलीसिया के लिए, క్రీస్తు కోసం मसीह के लिए ఏమీ వద్దనుకున్నాడు. कुछ नहीं चाहा। దైవజనుడు, परमेश्वर के जन, ఆశలేమీ లేవు, उनके पास में कोई आशा नहीं క్రీస్తు था। కోసమే జీవితం. मसीह के लिए పౌలు जीवन है బ్రతుకు వంటి బ్రతుకు. और पौलुस की तरह అందుచేతనే जीवन। इसी वजह से సంఘములో संगम कलीसिया క్రీస్తును మహింపరిచే परमेश्वर की महिमा करने के लिए పాటలు పాడండి, गीतों को गाइए, సంఘాన్ని బలపరిచే कलीसिया को పాటలు मजबूत कीजिए, పాడండి. मजबूत करने वाले गीतों को దేవుని गाइए। సన్నిధిలో నుండి, परमेश्वर की उपस्थिति से, ధ్యానములో నుండి ध्यान से అందుకున్న పాటలు गीतों को पाकर కొందరు పాడడం कुछ लोग गाते हैं మర్చిపోతున్నారు, लेकिन भूल जाते हैं, మర్చిపోతున్నారు. वे भूल जाते हैं। మర్చిపోకండి, भूलिए मत। ఆ కీర్తనల్లో ఎవరూ లేరు, और उस गीत में कोई और नहीं, యేసు ప్రభువే ఉన్నాడు. यीशु मसीह है। ఆయన రూపమైన, उनका रूप हो, ఆయన ప్రతిబింబమైన उसका ఆయన आकार సంఘం हो, ఉన్నది. उसका कलीसिया है। ఐదవదిగా చూచినట్లయితే और दूसरा यदि देखें, ప్రార్థించుట కొరకు బోర, और प्रार्थना करने के लिए तूरी, యోవేలు ద్వారా योएल के द्वारा దేవుడు ఏమంటున్నాడు, ये कहता है परमेश्वर, బోర ఊదండి, तूरी फूको, ఉపవాస దినాన్ని उपवास का दिन ప్రకటించండి, ठहरा लो, వ్రత దినాన్ని और उस दिन को చాటింపు వేయండి. और कह लो, త్వరలో మేము చాటింపు వేస్తాం. और हम जल्दी से जल्दी బైబిల్ सुनाएंगे, మిషన్ సంఘాలకు और बाइबल मिशन के తెలియచేస్తాం. कलीसिया को हमें వ్రత बताएंगे, దినాన్ని చెబుతాం, एक दिन ఉపవాస ठहराएंगे, దినాన్ని చెబుతాం, एक उपवास के दिन బాగా ठहराएंगे, ఊదమంటాం, और हम गाएंगे, బోర పట్టుకోమంటాం. और तूरी पकड़ने के लिए రేకు कहेंगे। బోర్లు కాదు. और ये कोई सामान्य ఏ तूरी नहीं పద్ధతిలో, है, ఏ పద్ధతిలో ये जिस पद्धति में, బోర ఊదాలో, जिस रीत से फूकना है, ప్రార్థనకు మిమ్మల్ని प्रार्थना के लिए పిలుచుకు రావాలో, आपको लेकर आना है, పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చి, बच्चों को लेकर आकर, పెద్దల్ని తీసుకుని వచ్చి, बड़ों को लाकर, యవనస్తులు తీసుకువచ్చి, जवानों को लाकर, అందరినీ తీసుకువచ్చి सबको लाकर, సమావేశపరిచే सब एक ఒక साथ मिले, మేడ గది వంటిది और एक ऊपरी బైబిల్ कोठरी की तरह, మిషను. बाइबल मिशन ఒక है, మేడ గది, उपरोटी कोठरी की ఆత్మ तरह, కుమ్మరింపు, और आत्मा की పరలోక उद्देलन, భాషలు, और पवित्र आत्मा की పరలోక उपस्थिति, బోధలు, और स्वर्गीय उपदेश, బోధలతోనే और उपदेश के द्वारा సంఘాన్ని బలపరుచుకుంటాం. कलीसिया को मजबूत करेंगे, దేశం కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. देश के लिए दुआ करेंगे, ప్రజలకు మంచి మార్గము అవ్వాలని, और लोगों को अच्छा मार्ग बनाया जाए, దేశానికి, భారతదేశానికి శాంతి, నెమ్మది, రక్షణ కలగాలని और भारत देश के लिए క్రీస్తుని सुखी और వేడుకుంటాం. उसके लिए सुरक्षा होने के लिए मसीह से मांगेंगे, క్రీస్తుని వేడుకుంటాం. यीशु से मांगेंगे, ఇందులో తిరుగులేదు, और इसमें कोई रुकावट వెనక్కి नहीं, తగ్గేది లేదు, पीछे हटने की नहीं వెనక్కి है, చూచేది లేదు. पीछे देखने की అలాంటి नहीं, శక్తిని ऐसा सामर्थ దేవుని సన్నిధిలో परमेश्वर की उपस्थिति దేవుడు में మాకిచ్చాడు. परमेश्वर ने भेजा, దాంతోనే మేము వెళ్తున్నాం. उसी पर हम चलते మా हैं। దగ్గర డబ్బు శక్తి లేదు, हमारे पास में पैसों की ताकत नहीं है, పెద్దల పదవుల శక్తి మా దగ్గర లేదు, कोई बड़े जनों की ताकत हमारे पास అధికారుల नहीं है, అధికారాల శక్తి మా దగ్గర లేదు. अधिकारियों की ताकत या फिर सपोर्ट नहीं है, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉంది, पवित्र आत्मा की ताकत हम पर है, మూలిగే ప్రార్థన ఉంది, प्रार्थना का ताकत, రోధించే ప్రార్థన ఉంది, रोने की प्रार्थना, అంగలార్చే ప్రార్థన ఉంది. सिसकने की ప్రార్థన प्रार्थना, కొరకు प्रार्थना के लिए బోర ఊదాలి. पूरी ప్రభునందు भूखना है। ప్రియులారా, प्रभु में प्रियो, మరి యొక్క మాట, एक और बात, మరి యొక్క మాట, एक और बात, ఇదిగో देखो ప్రభు రాబోతున్నాడు, प्रभु आ रहा है, ప్రభు రాబోతున్నాడు. प्रभु आ रहा है, దేవదూత పట్టుకుంటారు, और परमेश्वर की पकड़ेंगे, అది ప్రధాన దూత శబ్దం, और वो प्रधान दूत का आवाज होगा, అది దేవుని ఆర్భాటం, वो परमेश्वर की आवाज होगा, అది బోర ధ్వని. और वो तूरी की आवाज होगी, చచ్చిపోయిన వాళ్ళు బతుకుతారు, और मरे हुए लोग जिएंगे, బతుకున్న వాళ్ళు ఎగిరి వెళ్తారు. और जीने वाले लोग उड़ेंगे, ఎగురుట కొరకు బోర, और उड़ने के लिए तूरी, ఎగురుట కొరకు బోర. उड़ने के लिए అదే तूरी, రాకడ బోధ, वो दूसरे आगमन का तूरी రాకడ होगी, ప్రార్థనలు, आने की तूरी,
రాకడ ప్రచారము, आने के सुसमाचार రాకడ కోసమైన और आने के विषय में సిద్ధపాటు, तैयारियां, అందుచేతనే इसी वजह से ప్రభు వస్తున్నాడు అంటే प्रभु आ रहा है। సంఘానికి ఉజ్జీవం, ये कलीसिया के लिए बहुत उत्सव है సంఘములో ఉత్తేజం, और कलीसिया के एक उद्देश्य है విశ్వాసుల మనస్సుల్లో ఉల్లాసం, और विश्वासियों के मन में దాన్ని जो उल्लास నింపడానికి है, उसे भरने के ఈ लिए మహాసభ ये महासभा ఒక ప్రధానమైన एक प्रधान के रूप వేదిక में కావాలని, एक वेदी चाहिए స్ఫూర్తిని మీకు ఇవ్వాలని, और आपको संपत्ति देने के लिए మేల్కొలుపును తీసుకురావాలని, और आप सबको यहाँ लाने భూమి కంపించినట్లుగా और ताकि धरती మీ हिल जाए, హృదయాలు కదలి కంపించి आपके हृदय को हिला ప్రభు రాకడకు परमेश्वर के సిద్ధపడాలని परमेश्वर के आपके మీకు तैयार के తెలియజేస్తున్నాం. लिए ये पन कर काम ఇక करते हैं। ఏడవదిగా और सातवां ప్రమాదములు और रुकावटें తెలియచేయడానికి బోర, और बताने के लिए दूरी, ప్రకటనలోని 7 బోరలు और प्रकाशित में 7 6 तूरियां బోరలు బాగున్నవి, और 6 तूरियां अच्छी हैं, కానీ लेकिन ఆఖరిగా చెప్పే ఈ మాటలో और आखिरी में कहने की बात మిగిలిపోయిన వారికి और बचे हुए लोगों 7 को, బోర్లు వినలేదే, और हम तो 7 7 దినాలు లెక్క చేయలేదే, 7 दिन हमने नहीं गिना, యాజకులను లెక్క చేయలేదే, याजक नहीं गिने, దివిటి వైపు చూడలేదే, दीवटों को नहीं బోర్ देखा, శబ్దాన్ని వినలేదే, तूरी की आवाज नहीं सुना, లోకాని కోసం, और दुनिया के लिए లోక వార్తల కోసం और दुनिया के समाचार के लिए ఆరాటపడ్డవే, और हमारे लिए उल्लड़ పనికి है, రాకుండా పోద్ది, और एक बेकार हो जाएगी, అలాంటి జీవితం ऐसा जिंदगी పనికి రాకుండా పోద్ది. बेकार हो जाएगी నీవు సరిగా లేకపోతే अगर आप सही नहीं होंगे, సారము లేని ఉప్పులా మారిపోతావు. आप बिना नमक का स्वाद हो जाएगा, నువ్వు జాగ్రత్తగా లేకపోతే अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, ఆరిపోయినా आप बुझने वाली దీపంలాగుంటావు. दीपक की तरह हो నీ जाएंगे, చీకటి ఎవరికి అక్కర్లేదు. और ये अंधेरा नहीं నీ चाहिए, చీకటి కావాలంటే आपको ये ఆ अंधेरा चाहिए, సాతానుడికి కావాలి. वो अंधेरा शैतान को चाहिए, కానీ నీ దీపము और लेकिन आपके दीपक అందరికీ వెలిగే దీపముగా, सबके लिए उजाला देने అందరిని वाले, వెలిగించే దీపముగా, हर एक को जलाने वाले, అందరికీ వెలుగుగా ఉండే हर एक దీపముగా को प्रकाश देने वाले, ఉండాలని रहने के लिए దేవుని సువార్త परमेश्वर के सुसमाचार వినాలని, दिन को రక్షణ వార్త, और ये उद्धार का రాకడ संदेश, వార్త आने की చెప్పే संदेश, బోరగా एक कहने वाली दूरी బైబిల్ మిషన్ बाइबल मिशन है, మన మధ్య నిలిచిన हमारे लिए खड़ा है। మీరు చూస్తున్నారో చూడటం లేదో, आप देख रहे हैं जगह ఇక్కడ नहीं है, ఎంతమంది దేవదూతలు ఉన్నారో यहाँ पे कितने स्वर्गदूत మీరు हैं, చూస్తున్నారో చూడటం లేదో. देखते हैं कि ఈ नहीं देखते, పందిరిలోకి इस तंबू में పరలోక పరిశుద్ధులు और ఎలాగూ దిగి వచ్చారో वे उतर के आ మీరు गए। చూస్తున్నారో आप लोग చూడటం देख- లేదో. आप लोग देखते हैं कि ఒక नहीं? రోజున ఎక్కడి నుండి एक दिन यहीं से నేను ఎగిరి వెళ్ళిపోతాను. हम उठ कर चले నా जाएंगे, నమ్మకం అది. ये मेरा विश्वास నీ है। నమ్మకం అయితే आपका विश्वास, నీవు కూడా నాతో చెప్పు, आप मुझसे నీవు कहिए, కూడా నాతో చెప్పాలి. आप भी मुझसे నేను कहिए। ఎగిరి వెళ్ళిపోతాను. मैं उड़ कर जाऊंगा, చేయి పైకెత్తండి, ए मेरे पिता చేయి के पास, పైకెత్తండి, हाथों को उठाइए, చేతులు పైకెత్తండి. अपने हाथों को उठाएं, నేను ఎగిరి వెళ్ళిపోతాను, हम भी उड़कर जाएंगे, నేను ఎత్తబడతాను, हम भी उठाए నేను जाएंगे, ఎగిరి వెళ్తాను, हम उड़कर जाएंगे, పెండ్లి విందులో ఉంటాను. और हम उस అందుకే भोज में పాపం जाएंगे। నాకు వద్దు, इसलिए ये సాతాను నాకు पाप వద్దు. ये शरीर की आशा नहीं అవన్నీ चाहिए, బయటికి పోవలసిందే, ये सब कुछ बेकार దెయ్యాల్లా పారిపోవలసిందే, ఏ భూత క్రీస్తుతో నేను मैं ఎగిరిపోవలసిందే. मसीह के साथ उड़ जाऊंगा। దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ఆమేన్, आमीन, ఆమేన్, आमीन, ఆమేన్. आमीन। ప్రభువా, నీ సేవకుని ఆవేదన మీరు ఎరిగిన వారై కనికరించండి. బైబిల్ మిషన్ రుణస్థలము తండ్రి, నీ ప్రేమకు బైబిల్ మిషన్ అందుకున్న దైవజనుడు ఎలా జీవించి మాకిచ్చారో బైబిల్ మిషన్. ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఎలాగున్నా ఇక్కడ నుండి నీ వలే ఉండడానికి, పెళ్లి కుమార్తె వలే ఉండడానికి అయ్యగారు ఎలా జీవించారో అలా జీవించడానికి సహాయం చేయండి. మమ్మల్ని మేఘమెక్కించండి. త్వరగా వచ్చుచున్న యేసు నామమున నిన్ను వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. అందరికీ మరణాత. వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్య గారికి మరణాత, సెక్రటరీ అయ్య గారికి, జాయింట్ సెక్రటరీ అయ్య గారికి మరణాత, గవర్నింగ్ బాడీ వారికి, అన్ని కమిటీల వారికి, విశ్వాస సమూహమంతటికి మరణాత. గొప్ప కార్యములను దేవుడు మన కళ్ళ ముందు చూపిస్తాడు. మనకే కాదు, ప్రపంచము చూచే గొప్ప కార్యములను దేవుడు బైబిల్ మిషన్ ద్వారా జరిగిస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను. నీవు నమ్మితే గుణమే చేసుకుని యేసు ప్రభువా బైబిల్ మిషన్ కొరకు గొప్ప కార్యములను, ప్రపంచమునకి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే కార్యాలు నువ్వు చేస్తావని
నేను నమ్ముతున్నాము అన్నవారు గుండె మీద చేసుకుని ఈ మాట చెప్పండి. యేసు ప్రభువా, గట్టిగా చెప్దాం. యేసు ప్రభువా, బైబిల్ మిషన్ కొరకు గొప్ప కార్యములు చేయుము. ప్రపంచానికే శాంతి సందేశముగా బైబిల్ మిషన్ యేసు ప్రభు సువార్తను అందించడానికి ఓ బోరగా వాడుకొనుము. ఈ దేవుని బోర అనే ఆ ఆలోచనను ప్రభు ఇచ్చారు. అది పోయిన ఏడాది హడావిడిగా ఆరంభం చేస్తే ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ అద్భుతంగా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. దేవుని బోర ఈ 2024 అంతా దేవుని బోరతో దేశమంతా వెళదాం, లోకమంతటిలోకి వెళదాం. మారణాత.